शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ एक व्यक्ति इस गड्डी ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਤੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਚੌਂਕ, ਦੂਸਰੇ ਚੌਰਾਹੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਨਸਾਨ ਖੰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ मौके ते बुला ली जाती है। पुलिस की तफ्तीश के विच फिर यह गल सामने आती है कि इत्थे एक पर्स पिया, पर्स के विच करीब 4-5 हज़ार रुपये भी पे सी, महंगा समान, अंगूठी भी सी अते इन्हां सारियां चीज़ां नूं छेड़िया नहीं गया सी। भाव कि यह सारा मामला लुट खोह दा ते पैसे नूं लैके तां बिल्कुल नहीं कीता गया सी। पर सब तो वड्डी चुनौती सी पुलिस दे लई इस व्यक्ति की पहचान करना। पर्स के विचों एक पर्ची मिलती है, किसी गैस एजेंसी की पर्ची हुंदी है जिस दे उपर एक नंबर भी लिखा हुंदा है। उस नंबर के सहारे ही पुलिस के वलों इस सारे मामले नूं, सारे केस नूं सुलझाया जाता है। एक तो बाद एक पैर नपदी हुई कुड़ी पहला गैस एजेंसी वालियां दे कोल, फिर उस एड्रैस के उपर एड्रैस ते पहुँच के पता करदी है कि तुहाडा बेटा है कोई, तां ओह एक वड्डे व्यापारी दा घर सी, प्लाईवुड दा काम उन्हां दा पूरे स्टेट दे विच फैलिया होया सी। तो फिर पता लगता है कि हुण दा इकलौता पुੱਤ सी मनीष तख्तानी ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ इस मुंडे दे माँ-प्यो, उसकी पत्नी और 3-4 साल की छोटी जही बच्ची रह रहे सन। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। आखिरी बार मनीष ने उसकी दुकान ते ही देखा गया सी। उत्थे काम करते वर्कर नूं पुछया गया कि कोई गलबात हुई सी इत्थे, तां आखिरी समय दे विच इत्थे कोई आया होवे, तां उसने कहा कि आया तां कोई नहीं पर एक फोन कॉल जरूर आया सी जिस नूं सुनन तो बाद साहब छेती भज गए अते किसी दे नाल उन्होंने कोई गलबात भी नहीं कीती सी। मिंटां सकिंटां दे विच ही फोन कट हो जांदा ते फिर इत्थों चले जांदे ने। लैंडलाइन नंबर सी, यह लैंडलाइन ते फोन आउण तो बाद इनू सेव नहीं किया होया सी, इसकी कोई होर जानकारी नहीं सी। तां पुलिस के लिए एक चुनौती बनया होया सी कि नंबर है किसका। इस मगरों पुलिस नू ये पता लगता है किसी मुखबर दे राहीं कि पिछले महीने इस मुंडे दी मनीष तख्तानी दी घर वाली सपना घर तो चली गई सी, कुछ दिन गायब रहिंदी है ते फिर तो वो वापस आ जाती है। हुण ये पता करवाया जाता है कि वो किन्ने दिन के लिए घर तो गई सी अते कित्थे गई सी। तां जानकारी मिलती है कि करीब 15 दिन के लिए वो घर तो गायब हुई सी। हुण पत्नी दे उपर शक जाना शुरू हुंदा है। सपना नूं बुलाया जाता है, पुछया जाता है कि तुसी पिछले महीने 15 दिन कित्थे रहे। तो उसका कहना सी कि मैं अपने पेके घर दे विच सी अते अपनी धी नूं नाल लैके गई सी। भी जानकारी मिलती है। पेके परिवार ते भी जाके पुछ पड़ताल की जाती है तो वो दसते हैं कि हाँ जी साडी धी इत्थे आई सी, 8 दिन इत्थे रह के गई है तो फिर वो अपने घर चली गई। हुण इत्थे जदों पेके परिवार दे वल्लों 8 दिन बोल दिता जाता है तो इधरों 15 दिन वो गायब सी अते उसका कहना कि मैं सिर्फ अपने पेके घर ही गई सी। तां पुलिस ने बाकी दे दिनां दी जांच पड़ताल करनी शुरू की कि बाकी दे दिन सपना कित्थे रही। इस मगरों जानकारी मिलती है, सपना दे वल्लों दस्सिया जाता है कि मैं अपने किसी मेल फ्रेंड दे नाल रह रही सी। हर्षप्रीत उसका नाम सी जिस दे नाल ओह कुछ दिन रही अते फिर एक मैसेज भी दोहां दे विचाले होया मिलता है जिस दे विच उसने ये लिखा हुंदा है कि जदों काम हो जाए तो मैनू फोन करके जानकारी दे दी। हुण ये किहड़े काम की गल हो रही सी पता नहीं। हर्षप्रीत नूं फड़िया जाता है। हर्षप्रीत दे बारे जदों जांच पड़ताल की जाती है तो पता लगता है कि ओह दरअसल मनीष अते सपना दे विआह दे विच शामिल होया सी। कहण नूं तां ओह बराती सी, ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਪਨਾ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਬਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਲਾੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਉਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ
ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੀਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਿਓਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸਪਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਪਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਪਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਤੋਂ 8-10 ਦਿਨ ਗਾਇਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਪਤੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਕਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਪਨਾ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਤੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਚੌਂਕ, ਦੂਸਰੇ ਚੌਰਾਹੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਨਸਾਨ ਖੰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਸ ਪਿਆ, ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਪਏ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ, ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ। ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨੱਪਦੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਖਤਾਨੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।